Yes, good morning officers. Time for today's current affairs videos, 3rd August 2025. So, before we go ahead, we're going to start a new batch on September 22nd. It's a 2-year course exclusively for UPSC, and so that it will be a graded, practically oriented and slow and steady wins the race concept. So, all those aspirants can join this course. And what are the features of this course? We are going to provide you with prelims as well as mains coaching. NCERT classes will be done. 19 static books will be given with updated information. One-to-one mentorship, that is the most important point, because students have a lot of doubts. They'll not be able to ask doubts in the class sometimes because of shyness and others. So under such scenarios, you can happily approach the mentor for exclusive guidance also. And if you miss a class, you don't have to worry because you'll be provided with recorded classes, mentorship program, NCERT classes, 19 books. And apart from that, you will be doing practice questions for both prelims as well as mains. And current affairs classes exclusive. So when you read all the static material, you have to link it with the current affairs, and that's how you have to win the war for UPSC. Batch is starting on September 22nd. You can call this number 81211-91985, or you can mail at sriramsias.com for future references. Any doubts, you can call these numbers or mail them. Batch is starting on September 22nd. So moving on, what are the major topics for today that we are going to cover? The first topic is governors can't sit on bills endlessly. Supreme Court judges, very important. This is a very frequent issue which is happening. Therefore, a lot of scope for questions coming from this particular topic. Next, India needs more women judges in Supreme Court. Gender sensitivity, very important topic. Next, unmistakable shift. India signaled a change in foreign policy stance at the SEO summit. So this is also very important. And next, sickle cell anemia, very, very important for science and technology. Therefore, it comes as GS2 as well as GS3 paper. So, and this one, India needs more women judges, come under social justice, social issue as well as polity. Next, Singapore PM Wong begins India visit for partnership talks. International relations marks the 60th anniversary of India-Singapore partnership program. So, what is the future ahead? These are all the diversity or angles in which we have to think. So, let's move to the first topic for today. Governors can't sit on bills endlessly. So, in this, the whole article talks about this issue has been going on right from 6-7 months. Governors, bills, in the states, a lot of bills are being passed in the assemblies, but the governors are keeping them in the cupboard. Danival emotundi, delay in bills getting passed. So, governor ki exclusive rights unnaya leva. So, unte enta kalam varaku, to what limit can they extend that? కొంతమంది 2 months అంటున్నారు, కొంతమంది 3 months అంటున్నారు, కొంతమంది 60 days లో అయిపోవాలి అంటున్నారు. అట్లాంటివి చాలా వస్తున్నాయి. బికాస్ ఈ బిల్స్ పాస్ అవ్వడానికి మేజర్ రీజనే పబ్లిక్. ఎందుకంటే మెంబర్స్ ఇన్ ద హౌస్ ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. సో పీపుల్ నెసెసిటీస్ బట్టి ఒక బిల్లు కానీ పాస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ గవర్నర్స్ సంతకం పెట్టకపోవడం వల్ల, బికాస్ ద గవర్నర్స్ ఆర్ నాట్ సైనింగ్ ఇట్ and passing the bills are remaining dormant in the cupboard. So, Supreme Court has taken a strong decision on the fact that you cannot delay the bill because you have some discretionary powers about whether you can assent or dissent a bill. Ane discretionary power undi kabatti meer ivanni chestunnaru. But this cannot happen because it is interesting. The members of the assembly are interested by the people. So, members in the assembly are passing a particular bill because people want it. So, who are you to delay the process? So, on that, Supreme Court has been a little bit serious on the issue. So, keeping that storyline in mind, from UPSC perspective, what are the possible things that a UPSC student must remember? Anedi, slide by slide chudam. Notes is provided. So, it will be easy for your prelims as well as mains. So, the notes involves both prelims points as well as mains points. So, your work is to revisit the video, watch, collect points and try to create your own prelims as well as mains questions. That's how you have to win the war for UPSC. Okay, so keeping that in mind, let's have a quick glance at what are the important features that we have to cover.
This is the notes which is being provided to you. What is the current issue at hand? ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? Governors cannot indefinitely withhold assent of bills. That is the main issue. Because of this, what is happening? Why is this issue coming? Because legislatures అంటే members in the assemblies వాళ్ళకి డిలేస్ జరుగుతున్నాయి ఒక బిల్ పాస్ చేయడానికి. ఎందుకంటే బిల్ పాస్ చేసిన తర్వాత యాక్ట్ అవుతుంది, యాక్ట్ అయిన తర్వాత లా అవుతుంది, లా అవుతున్న తర్వాత ఇంప్లిమెంట్ చేయడం మొదలు పెడతారు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే డెమోక్రసీ కంప్లీట్గా వీకెన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మేజర్ పాయింట్ దట్ అ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు రిమెంబర్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? సావర్నిటీ ఆఫ్ ఎలక్టెడ్ స్టేట్స్ అసెంబ్లీస్ భయంకరంగా దెబ్బతింటుంది. దిస్ ఇస్ గోయింగ్ డౌన్. సో ఇష్యూ గవర్నర్స్ డిలేయింగ్ ద బిల్స్, దీనివల్ల అబ్స్ట్రక్షన్ ఇన్ లెజిస్లేచర్స్ బికాస్ బిల్స్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ పాస్డ్. దానివల్ల సావర్నిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ అసెంబ్లీస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ గెటింగ్ లాస్ట్. సో ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్లీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బాడీ యొక్క efficiency and efficacy will completely reduce. That is the whole idea. So because of this issue, there is a problem of this one. Right. Next, what are the constitutional provisions under which these things are happening? So for this article, major ga meer gurtu pettukovalsina points entante article 200, article 163 and article 361. Article 200 em cheptundante governor may assent, withhold, return or reserve bills. So this becomes the power of the governor. And ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే గవర్నర్ కూడా స్వతహాగా డెసిషన్ తీసుకోవాలి, యాక్సెప్టెడ్, బట్ ఓన్లీ అండర్ ద గైడెన్స్ అండ్ ది అడ్వైస్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అడ్వైస్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా గవర్నర్ ఇది మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ పవర్ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది. దీనివల్ల ఆర్టికల్ 361 వల్ల అలా చేయడం వల్ల గవర్నర్కి ఇమ్యూనిటీ, హీ కెనాట్ బి అరెస్టెడ్ ఆర్ కిక్డ్ అవుట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. నథింగ్ కెన్ బి డన్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇమ్యూనిటీ విచ్ కమ్స్ అండర్ ఆర్టికల్ 361. సో బట్ మిస్యూజ్ ఆఫ్ పవర్స్ కెనాట్ చేయకూడదు. సో ఆర్టికల్ 200, 163, 361. సో గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎట్లా? 163, 361 ఉల్టా చూడండి ఇక్కడ 163, 361. సో 163, 361 ఉల్టా. ఈ నంబర్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే గవర్నర్స్ పవర్స్ అని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీ అవుతుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ద గవర్నర్ ఆన్ విచ్ ద ఇమ్యూనిటీ పార్ట్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ కమింగ్. దేర్ఫోర్ గవర్నర్స్ ఆర్ టేకింగ్ their own time to pass bills. సో దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ అట్ హ్యాండ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద నోట్స్ ఫర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజన్స్. మీరు ఆన్సర్లో ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాల్సిన ఆర్టికల్స్ ఇవి. అయితే నెక్స్ట్ పార్ట్ చూసుకుంటే నెక్స్ట్ యాంగిల్ దట్ వీ హావ్ టు థింక్ ఇస్ జ్యుడిషియల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఏం చేశారు. జస్టిస్ నరసింహ గారు నో ఆర్గన్ కెన్ ఇంపేర్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిందే గవర్నమెంట్ మెషినరీ ప్రజల గురించి పనిచేయడానికి. నౌ ఇఫ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ మెషిన్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్, ద హోల్ ఆర్గన్ గెట్స్ డిస్టర్బ్డ్. సో ఏమంటున్నారు? నో ఆర్గన్ కెన్ ఇంపేర్ ద ఫంక్షనింగ్. దేర్ ఫోర్ గవర్నర్ అనే ఒక పోస్ట్ ఫంక్షనింగ్ చేయకపోవడం వల్ల ద హోల్ థింగ్ ఈస్ గెటింగ్ డిస్టర్బ్డ్ అని ఓవరాల్గా ఆయన ఐడియా. నెక్స్ట్ జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్ గారు ఏమంటున్నారు? లెజిస్లేచర్స్ విల్ కెనాట్ బి స్టాల్డ్ ఇండెఫినెట్లీ. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ గవర్నర్స్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండే పరిస్థితి వాళ్ళు తెచ్చుకుంటున్నారు బేసికల్గా బికాస్ ఆఫ్ డిలేయింగ్ ఆఫ్ దీస్ బిల్స్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ ఒకప్పుడు కింగ్స్ కానీ క్వీన్స్ కానీ అరిస్టోక్రసీ టైంలో ఒకటి ఏమైనా రిక్వెస్ట్ పెట్టుకుంటే దానికి ఇండెఫినెట్ టైం అంటే అకార్డింగ్ టు ద విమ్స్ అండ్ ఫ్యాన్సీస్ అండ్ విల్ ఆఫ్ దట్ అరిస్టోక్రసీ ఏదైనా పాస్ చేయడం జరిగేది, ఎస్ ఆ నోన్ అనేది. సో పీపుల్ హ్యాడ్ టు వెయిట్ ఇండెఫినెట్లీ ఫర్ ద కింగ్స్ అండ్ క్వీన్స్ టు రియాక్ట్. బట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఇస్ గవర్నర్ అనేది ప్రజల నుంచి వచ్చిన పోస్ట్ కాబట్టి, కాన్స్టిట్యూషనల్లీ ప్రొవైడెడ్ పోస్ట్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ రాయల్టీ. మీరు కింగ్స్ క్వీన్స్ కాదు, మీకు పవర్స్ ఇచ్చింది బ్యాలెన్స్ చేయడానికి, అంతేగాని దర్జాల గురించి కాదు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రాయల్టీ బట్ ఇట్ ఈస్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ గార్డియన్. మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే ఒక పోస్ట్. సో కాన్స్టిట్యూషన్కే మీరు అడ్డుపడ్డం అనేది కరెక్ట్ కాదని జడ్జెస్ వాళ్ళ అబ్జర్వేషన్. అయితే దీంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రెసిడెన్షియల్ రిఫరెన్స్ బెంచ్. ఇది బేసికల్గా ప్రెసిడెంట్ ఏమన్నా గవర్నర్ ఏమన్నా డెసిషన్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు దే హ్యావ్ ఎస్పెషలీ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజమ్స్ మీద దే నీడ్ ఎక్స్పర్ట్స్ గైడెన్స్. ఆ ఎక్స్పర్ట్ గైడెన్స్కి
యూజువల్గా 5 జడ్జ్ బెంచ్ లేదా 11 జడ్జ్ బెంచ్ తీసుకుంటాం. 2-3 చిన్నవి అయిపోతాయి, అందుకే 5 జడ్జ్ బెంచ్. ఈ 5 జడ్జ్ బెంచ్లో ఎక్స్పర్ట్స్, సీనియర్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ సబ్జెక్ట్ ఉంటారు. వాళ్ళు సీనియారిటీ బట్టి, ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి ఎలెక్ట్ చేసి ఆ ప్యానెల్ ఒకటి తయారవుతుంది. ఈ ప్యానెల్ వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ కానీ గవర్నర్స్ కానీ అడ్వైస్ ఇస్తారు. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఇస్ ది అడ్వైస్ అండ్ ద ఒపీనియన్ గివెన్ బై దిస్ బెంచ్ ఈజ్ నాట్ బైండింగ్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఆర్ ద గవర్నర్. సో వీళ్ళకి బైండింగ్ లేకపోవడం వల్ల ఫైనల్ విల్ అండ్ డెసిషన్ లైస్ ఇన్ ద ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్ ఆర్ ద గవర్నర్ పోస్ట్. సో ఈ ప్రెసిడెంట్ రెఫరెన్స్ బెంచ్ అనేది మనకి ప్రిలిమ్స్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఈ కేసు ప్రకారంగా ద 5 జడ్జ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద బెంచ్ ఫార్మ్డ్ అండర్ ఆర్టికల్ 143 వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. ఈ 5 జడ్జ్ బెంచ్ ప్రస్తుతానికి ఉన్న 5 జడ్జ్ బెంచ్లో గవాయ్ గారు, ద కరెంట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, నరసింహ గారు, నాథ్ గారు, ఇంకో ఇద్దరు ఉన్నారు. క్లారిఫైడ్ ఇండెఫినెట్ డిలే ఇస్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్. సో జ్యుడిషియల్ క్లారిటీ ఆన్ గవర్నర్స్ రోల్ అండ్ ఫెడరల్ బ్యాలెన్స్ అనేది క్లియర్గా ఈ ఆర్టికల్ పరంగా క్లియర్గా సుప్రీం కోర్ట్ వాళ్ళు గవర్నర్స్కి చెప్పడం జరిగింది. సిన్స్ ఇట్స్ ఎ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్డర్ అండ్ డెసిషన్, ఇట్ బికమ్స్ ఇంపెరేటివ్ ఫర్ ద గవర్నర్ టు ఫాలో ద లాస్ అండ్ రూల్స్. సో ఇది ఓవరాల్గా అబ్జర్వేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. సో ఆర్టికల్ 143, ఆర్టికల్ 200, ఆర్టికల్ 163, ఆర్టికల్ 361 ఇవి ఖచ్చితంగా మీరు మీ ఆన్సర్లో మెన్షన్ చేయాల్సిన పాయింట్స్. సో దిస్ ఈస్ ద నోట్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. దీంట్లోంచి మనకు వచ్చే ప్రిలిమ్స్ ఆర్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఏం రావచ్చు? ఫస్ట్, డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి? ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ప్రెసిడెన్షియల్ పవర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బెంచ్, ఇది మనకి మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లోంచి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇస్ కొలేజియం ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ. కొలేజియం ఎట్లా ఫామ్ అయింది? జడ్జెస్ కేసు, how many judges, second 2 judges, 3 judges, 5 judges, 11 judges, ఎస్పెషల్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ మెకానిజమ్స్ ఏంటిది అనేది కొలేజియం సిస్టమ్ మీద మనకు ఒక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది కాకుండా 5 జడ్జ్ బెంచ్ యొక్క రోల్, ఎస్పెషల్లీ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎక్స్పర్ట్స్, వీళ్ళందరూ యూజువల్గా కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎక్స్పర్ట్స్. సో కాన్స్టిట్యూషనల్ని ఎట్లా ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలనేది ఈ 5 జడ్జ్ బెంచ్ డిసైడ్ చేస్తుంది. బికాస్ కాన్స్టిట్యూషన్లో బేసికల్గా స్పెసిఫిసిటీ కాకుండా జనరాలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఆ జనరాలిటీని స్పెసిఫిసిటీ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే యూనిట్ ఎక్స్పర్ట్ బ్రెయిన్స్. దానికి ఈ 5 జడ్జ్ బెంచ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ఆర్టికల్లోంచి ప్రాస్పెక్టివ్ క్వశ్చన్స్, ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవి మనం మైండ్లో పెట్టుకుంటే నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని ఇచ్చిన నోట్స్ని అండర్లైన్ చేసింది, స్టార్ పెట్టిన పాయింట్స్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుంటే మోర్ దెన్ సఫిషియెంట్. టుడే ఇస్ అనదర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ సోషల్ జస్టిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పాలిటీ ఈస్ దిస్ టాపిక్. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఒపీనియన్. ఇండియా నీడ్స్ మోర్ ఉమెన్ జడ్జెస్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్. సుప్రీం కోర్టులో కరెంట్గా చాలా తక్కువ, ఓన్లీ 11% మాత్రమే ఉన్నారు కరెంట్గా. సో మోర్ ఉమెన్ జడ్జెస్ కావాలి సుప్రీం కోర్టులో అనేది ఓవరాల్ ఆర్టికల్. ఈ ఆర్టికల్ చాలా డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో మనం ఆలోచించాలి. సో నోట్స్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ఇట్. దీంట్లో మనం కరెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటిది, ఎందుకు అనేది ఓవరాల్ ఐడియా. ఈరోజు కూడా జ్యుడిషియరీ పర్స్పెక్టివ్లో చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 11%. అంటే ప్రతి 100 మందికి దెర్ ఓన్లీ 10 ఉమెన్ జడ్జెస్ అండ్ అడ్వకేట్స్. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అడ్వకేట్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నారు. సో వాట్ డస్ ఇట్ రిప్రజెంట్ అంటే ఇంత బ్యూటిఫుల్ జ్యుడిషియరీ సిస్టంలో కూడా దేర్ ఇస్ సో మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ జెండర్ ప్యారిటీ అండ్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అని క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. సో ఇది రీజన్స్ ఏమై ఉండొచ్చు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే, ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ రోల్ ఒకటి, నెక్స్ట్ పేట్రియార్కల్ మైండ్ సెటప్, అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, too many domestic responsibilities for women at home. దానివల్ల ఎడ్యుకేషన్, సోషల్ యాంగిల్, సోషల్ పర్స్పెక్టివ్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఎంతవరకు వాళ్ళని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ యాంగిల్స్లో మనము ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. అయితే ఇది ఓన్లీ ఇండియాలోనే ఉందా? లేదు, చాలా కంట్రీస్లో ఈ ప్రాబ్లం ఉందని మనం అనుకుంటున్నాం. బట్ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే విత్ సో మచ్ ఉమెన్ పాపులేషన్ ఆర్ కంట్రీ, with so many guidance that the government is doing, with so much civil societies, NGOs, self-help groups and all these things, and men also supporting women to actually study and get educated. Atlanti paristhitulu kuda, why is that the numbers so bad? That's the whole thing. Adi manam jagrataga alochistukunte deentlo constitutional ga provide chesinavi entidi, legal ga provide chesinavi entidi, and why is that this is happening anedi manam chusukuni, here the major reason is the why part is very important. So how should we come out of it is the next part. So what is the issue currently?
ఓన్లీ వెరీ లెస్ నంబర్. అది ఫస్ట్ పాయింట్. సో దీంట్లో మనం చూడాల్సిన యాంగిల్స్, ఫస్ట్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సెకండ్, కాన్స్టిట్యూషనల్ లీగల్ మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి బ్యాకింగ్స్. నెక్స్ట్, వై మోర్ ఉమెన్ జడ్జెస్ మ్యాటర్, వై ఇస్ దట్ సో ఇంపార్టెంట్, అండ్ స్ట్రక్చరల్ ఛాలెంజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, అండ్ ఓవరాల్గా అనాలిసిస్ ఏంటి. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విల్ బి డిస్కసింగ్. ఫస్ట్, కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ కోర్ట్స్ ఎట్లా ఉంది. ఓన్లీ ప్రతి 34కి మనకు తెలిసిందే 34 ఇస్ ద హైయెస్ట్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్. ఓకే, దాంట్లో ఓన్లీ 3 ఉమెన్ జడ్జెస్ మాత్రమే ఉన్నారు, అంటే లెస్ దెన్ 10%. సో ఎగ్జాక్ట్లీ 9%. సో వై, ఎందుకు ఇట్లా? బికాస్ ఉమెన్ రిమైన్ అండర్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ డిస్పైట్ 75 years of independence. Under representation. What are the reasons for such kind of suppression, depression and under representation? The major reasons are, first thing, patriarchal structures. అంటే ఇంకా మేల్ డామినేటెడ్ సొసైటీస్ లోనే బ్రతుకుతున్నాం మనం. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రీజన్. సెకండ్ రీజన్, ఒపేక్ కొలేజియం సిస్టమ్. ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే గ్లాస్ లా ఉంటుంది, ఒపేక్ అంటే సాలిడ్, లైట్ డస్ నాట్ గో త్రూ. వాటిని ఒపేక్ బాడీస్ అంటారు. అంటే దీస్ సిస్టమ్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్స్ వేర్ మెన్ డామినేట్ ద హోల్ షో. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఒపేక్ కొలేజియం సిస్టమ్. అది సెకండ్ రీజన్ వై దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. థర్డ్ రీజన్ వై దిస్ అండర్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ పైప్లైన్ గ్యాప్స్ ఇన్ హైకోర్ట్. సో దీంట్లో ప్రాసెస్లోనే, సెలక్షన్ ప్రాసెస్లోనే చాలా మందిని ఫస్ట్ రౌండ్లోనే ఎలిమినేట్ చేసేస్తారు ఉమెన్. సో ఆడవాళ్ళు కాబట్టి ఎలిమినేట్ చేస్తున్నారు, నాట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ కోషంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ పట్టించుకోకుండా, జస్ట్ బికాస్ దే ఆర్ విమెన్. సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్లోనే అయిపోతుంది. సెకండ్, ఎగ్జామ్స్ పెట్టినా సరే ఉమెన్ పర్ఫార్మెన్స్ సరిగా ఉండట్లేదు బికాస్ ఆఫ్ సొసైటికల్ స్ట్రక్చర్స్ వల్ల. వాళ్ళు టైం లేక, కేటాయించలేక చదవలేకపోతున్నారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ అనదర్ రీజన్స్. సో ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ మేజర్ రీజన్స్ వై దిస్ అండర్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. అయితే కాన్స్టిట్యూషనల్గా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసింది ఏంటిది? ఇది ఉమెన్ కనుక సుప్రీంకోర్టులో నంబర్ పెరిగితే వాట్ ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రావిజన్స్ విచ్ వీఆర్ సపోర్టింగ్? ఫస్ట్, Article 14 which talks about equality before law. Next, Article 15 which talks about discrimination, no discrimination, affirmative action can clear ga cheppadam jarigindi. Article 124, appointment of Supreme Court judges by President in collegium recommendation. So ee President recommend cheyochu kabatti President can take the action of selecting women judges. That can also be done. So ivanni constitutionally provided articles for making sure everything is happening with gender parity. అయితే దీంట్లో మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ ఇస్ CEDAW. CEDAW. This is nothing but Convention on Elimination of all forms of discrimination against women. And for this beautiful convention, India is a signatory. It's a signatory. Therefore, మనం ఒకసారి ఇది సైన్ చేసాం కాబట్టి the Indian government would make sure that there is a perfect gender balance even in the collegium systems. Okay, so gender equity in institutions undali ani ee CEDAW cheptundi. So CEDAW becomes the very very prospective question for prelims ki చాలా important అయిపోతుంది. So this is the current situation and this is the constitution and the legal backing which supports the non-discrimination of women in judiciary. So keeping that in mind, మీరు చూసుకుంటే జాగ్రత్తగా నెక్స్ట్ యాంగిల్ దట్ వీ హావ్ టు థింక్ ఇస్, అసలు ఉమెన్ జడ్జిలు ఎందుకు, వై డస్ ఇట్ మ్యాటర్? ఫస్ట్, జుడిషియరీ అనేది రిఫ్లెక్ట్ చేసేదే జస్టిస్, సోషల్ జస్టిస్, ఎకనామిక్ జస్టిస్, పొలిటికల్ జస్టిస్ అండ్ ఆల్సో అపాయింట్మెంట్స్ జస్టిస్. సోషల్ జస్టిస్ అండ్ అపాయింట్మెంట్ జస్టిస్ బికమ్స్ ఈక్వల్ హియర్. సో సొసైటీ యొక్క డైవర్సిటీని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఉట్టి మగవాళ్ళే కాదు, ఆడవాళ్ళు అందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. సో దానివల్ల డైవర్సిటీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్. దీనివల్ల ట్రస్ట్ అండ్ క్రెడిబిలిటీ ఈ రెండు కూడా భయంకరంగా పెరుగుతాయి. సో ఈ సెక్షువల్ కేసెస్ కానీ, లేదంటే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కేసెస్ కానీ, లేకపోతే చిల్డ్రన్ కేసెస్ కానీ, లేకపోతే వెరీ సెన్సిటివ్ కేసెస్ విచ్ మెన్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్,
ఉమెన్ విల్ బ్రింగ్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఒక మగాడికి చాలా కామన్గా ఉన్నది ఆడవాళ్ళకి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇట్ ఈస్, ఒక మగాడికి పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మోకింగ్ అనుకో, ఇట్స్ అ వెరీ స్మాల్ థింగ్, బట్ ఫర్ ఆడవాళ్ళకి అది తరతరాలుగా చిరాగ్గానే ఉంది. దెబ్బలు తినడం మగవాళ్ళకి ఒకలాగా ఉంటుంది, ఆడవాళ్ళకి ఒకలాగా ఉంటుంది. ధైర్యంగా ముందుకెళ్ళడం అది సొసైటికలీ ట్రైన్డ్ అట్రిబ్యూటల్ బిహేవియర్ కాబట్టి మగవాళ్ళు ఒకలాగా బిహేవ్ చేస్తారు, ఆడవాళ్ళు ఒక బిహేవ్ చేస్తారు. సో ఒక గర్ల్ చైల్డ్కి రెస్పాన్స్ ఆ ఉమెన్ ఇచ్చినట్టు ఒక మ్యాన్ ఇవ్వలేడు. సో ఒక గర్ల్ సెన్సిటివ్ ఇష్యూకి ఉన్న సెన్సిటివిటీ ఒక మగ జడ్జి కన్నా ఒక ఆడ జడ్జికి ఎక్కువ వాల్యూ తెలుస్తుంది. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, ఇండియాలో చాలా 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 సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి, which we just don't even think of it, and even if it come across we don't react as men, but women can understand the importance. బస్సులో సీట్స్ రిజర్వేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మగవాడు ఏముంది అనుకుంటాడు, కానీ ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో అలాంటి యాంగిల్స్లో స్మాల్ థింగ్స్ అట్లాంటివి విచ్ ఆర్ నాట్ వెరీ సెన్సిటివ్ టు మెన్ విల్ ఆర్ వెరీ వెరీ సెన్సిటివ్ టు ఉమెన్. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, ఉమెన్ జడ్జెస్ రిప్రజెంటేషన్ ఎక్కువ అవడం వల్ల అట్లాంటి వెరీ వెరీ సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ని ఉమెన్ చక్కగా డీల్ చేయగలుగుతారు. సో ఎస్పెషల్ ఆన్ సెక్షువల్ వైలెన్స్, ఫ్యామిలీ లా, లేబర్ రైట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఉమెన్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ తీసుకొస్తారు. దిస్ ఇస్ సెకండ్ పాయింట్. ఒక్కసారి కొలీజియం సిస్టంలో ఉమెన్ ఎక్కువ మంది అయితే ఉమెన్ లాయర్స్ ఎక్కువ అవుతారు, దానివల్ల ఫేరర్ రిప్రజెంటేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ బై బ్రింగింగ్ మోర్ ఉమెన్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్, ఇన్ ద జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్. That are the advantages. ఈ మేజర్ పాయింట్స్ మీరు ఆన్సర్లో రాస్తే మోర్ దెన్ సఫిషియెంట్. నెక్స్ట్, కరెంట్గా ఉన్న స్ట్రక్చరల్ ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయి? ఫస్ట్, ఒపేక్ కొలేజియం సిస్టమ్, అంటే క్లోజ్డ్ కొలేజియం సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓపెన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రాన్స్పరెంట్. అండ్ వీ ఆల్సో కెన్ టాక్ అబౌట్ గ్లాస్ సీలింగ్ కాన్సెప్ట్. దీంట్లో గ్లాస్ సీలింగ్ కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. గ్లాస్ సీలింగ్ అంటే బేసికల్గా మీకు కనపడుతూ ఉంటుంది కానీ మీరు వెళ్ళలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ సీలింగ్ ఒక గ్లాస్లో వేసారు అనుకోండి, పైన ఉన్నది కనపడుతుంది కానీ పైకి రీచ్ కాలేదు. సో దిస్ గ్లాస్ సీలింగ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఆల్ ద సిస్టమ్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఆల్ ద బిగ్గెస్ట్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ అ కార్పొరేట్ కంపెనీ కానీ, ప్రైవేట్ కంపెనీ కానీ, పబ్లిక్ సెక్టర్ కానీ, జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ కానీ, ఏదైనా చూసుకోండి, టాప్ నాచ్ మేనేజ్మెంట్లో ఉన్నదంతా మగవాళ్ళే కానీ ఆడవాళ్ళు ఎక్కడ కనపడరు. ఆడవాళ్ళకి స్కోప్ ఉన్నా, టాలెంట్ ఉన్నా, దమ్మున్నా సరే వాళ్ళని ఆ లెవెల్కి తీసుకురానియరు. That is called glass ceiling. And you can see from inside, but you cannot reach the top. That concept is called glass ceiling. So glass ceiling concept is also like the opaque collegium system. Dani valla diversity consideration servo. Next, if you observe statistics, senior advocates in high court, especially women, are very very few. Chaala takku mandi unnaru. So dani valla వాళ్ళని ఎలివేట్ చేయడానికి సపోర్ట్ సిస్టమ్, నో సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఇంటర్నల్లీ, నో సపోర్ట్ ఇంటర్నల్గా, దేర్ ఇస్ నో సపోర్ట్ సిస్టమ్. దీనివల్ల లీగల్ ప్రొఫెషన్లో కూడా మనకి జెండర్ బయాస్ భయంకరంగా కనపడుతుంది. ఎందుకు? ఉమెన్కి లోవర్ బ్రీఫ్స్ దొరుకుతాయి అండ్ వెరీ లెస్ విజిబిలిటీ ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి వచ్చే కేసెస్ తక్కువ, వాళ్ళకి వచ్చే విజిబిలిటీ తక్కువ. దానివల్ల మెల్లగా వాళ్ళని మర్చిపోతారు. So these are all the structural challenges that women face. This is the reason why more women are needed to balance these structural changes ni break cheyadaniki. All these three things are very very important. So our article lo overall ga these are the notes that you have to catch and grasp. So overall ga article lo unna మొత్తం ఆర్టికల్ ని ఒక చిన్న టేబుల్ గా ఇచ్చాను, so that it will be easy for your revision. దీంట్లో చూసుకుంటే current status, 3 out of 34 judges, only 11 since 1950. Next, constitutional basis, article 14, 15, 144. Global standards, CEDAW and UN mana sustainable development goal 5 mandates gender equity. So దీన్ని కూడా మనం మేనేజ్ చేయాలి. Challenges, collegium opacity, poor women high court, no strong internal support, and why it matters, democratic legitimacy, gender sensitive judgments, and social empowerment. ఇవన్నీ జరగాలంటే women, number of women, strength should increase, their participation should increase, the percentage should increase, and that brings gender equity within the system very beautifully. And future generation, future
women of the country, అంటే కరెంట్గా చిన్నపిల్లలైన గర్ల్ పాపులేషన్స్కి they will stand as an inspiration if the percentage of women in judiciary increases beautifully. అయితే ఈ టాపిక్ లోంచి మనకి ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు? ఫస్ట్ who has the power to increase the number of judges? సో దీనికి ఆన్సర్ ఇస్ ప్రెసిడెంట్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే అని అనుకుంటారు, కానీ రాంగ్ ఇది. ప్రెసిడెంట్ ఈస్ నాట్ ద పవర్, ప్లీజ్ రిమెంబర్. జడ్జిలు ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే దాని పవర్ లైస్ ఇన్ ద పార్లమెంట్. Parliament is the authority to increase the power of number of judges. Next, women judiciary. If it is linked, so ఇది prelims కి important, ఇది mains కి important. Next, gender discrimination in judiciary. దీని మీద ఒక essay వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, సో essay కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ జరుగుతుంది. ఇది కాకుండా సర్ప్రైజ్ గా ఫ్యాక్చువల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వస్తాయంటే, ఫస్ట్ జడ్జ్ ఉమెన్ ఎవరు? దీంట్లో మనకి ఇద్దరు పేర్లు వస్తాయి. ఒకటి జస్టిస్ అన్నా చాడే. సెకండ్ మోస్ట్ ఫేమస్, షీ వాజ్ ద ఫస్ట్ జడ్జ్, షీ స్టార్టెడ్ యాజ్ అ మున్సిఫ్ అండ్ వెంట్. అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ ఎవరయ్యారు అనే ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫాతిమా బీవి. 1987లో 6లోనో ఈవిడ అయ్యారు. సో ఈ రెండు ఇప్పుడు చూసుకుంటే కరెంట్ గా ఓన్లీ 11 మెంబర్స్ ఉన్నారు. చూడండి, దట్ ఈస్ ద 11%, వెరీ వెరీ బ్యాడ్. సో దట్ యూ హావ్ టు కీప్ ఇట్ మైండ్. సో దీంట్లో మనకు వచ్చే పర్స్పెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మోర్ ఆప్షన్. నోట్స్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్, ఇప్పుడు ఇచ్చాను, దాంట్లో స్టార్ పెట్టాను, అండర్లైన్ చేశాను. ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే మోర్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ టాపిక్. సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇస్ అన్మిస్టేకబుల్ షిఫ్ట్. సో బేసికల్ గా ఇండియా సిగ్నల్డ్ అ చేంజ్ ఇన్ ఫారెన్ పాలసీ స్టాన్స్ అట్ ది ఎస్ఓ సమిట్. సో సమిట్ లో మన వాళ్ళు మొత్తానికి జయించారు. పహల్గామ్ అటాక్ ని రిఫర్ చేయడం జరిగింది. ఎస్సీఓ ప్లస్ కి మనకి ఎక్స్టెన్షన్ కి వెరీ గుడ్. ఈ ఇండియా చైనా రష్యా రిలేషన్, దాన్ని రిక్ అంటారు. వాటికి సీక్వెన్సెస్ ఏంటిది, వాటి బెనిఫిట్స్ ఆల్రెడీ చాలా వీడియోస్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఆర్టికల్ నుంచి మనం తీసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటో, నోట్స్ ఏంటో చూసారు, క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాను. సో లెట్స్ చెక్ ఇట్. ఫస్ట్, ఇండియాస్ చేంజింగ్ స్టెన్స్, దట్ ఈస్ ది యాంగిల్ దట్ యూ హావ్ టు థింక్ ఫస్ట్. చేంజింగ్ స్టెన్స్. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆల్రెడీ ఎస్సీఓ సమిట్ లో మొత్తం ఇండియన్ ఫారెన్ పాలసీని కొంచెం చేంజ్ చేసి బ్యూటిఫుల్ గా చేయడం పెట్టారు. సో ఇది ఒక ఫస్ట్ బయోలేటరల్ మీటింగ్ విత్ ప్రెసిడెంట్ జీపింగ్, ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ ద గాల్వన్ క్లాష్ ఇన్ 2020. సో అందుకే ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం కాబట్టి, ఫస్ట్ కాబట్టి దాని ప్రామినెన్స్ పెరుగుతుంది మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో. ఈ ప్రాస్పెక్టివ్ లో ఈ రిలేషన్ కి రష్యా ఇస్ ఆల్సో హెల్ప్ ఇన్ వన్ వే. రష్యా చైనా రిలేషన్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ దేర్ ఫోర్ ఇండియా somehow tends to become, because more than in China being an enemy, it is, or a best friend, it is better to have a good diplomatic balanced relation with China right now, because Asian strength ni manam chestunnamo, western bloc ki pedda takkariyడానికి రెడీగా ఉంది. So keeping that perspective in mind, this Russia India China love triangle is very very important. ఇది ఏమవుతుందంటే దానివల్ల more than physical rivalry, dialogue channels are increasing, so which is a very very good point for soft diplomacy. సో మొన్ననే మీటింగ్ లో చూసారు, మోడీ గారు ఇంకా మన పుతిన్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాపీగా చేతులు పట్టుకుని చక్కగా నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే ట్రంప్కు మొహం ఎడబెట్టుకోవాలి అర్థం కాదు. దాంతో పాటు మళ్ళీ చైనీస్ జీపింగ్ తో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. సో చైనా యుఎస్ కి టక్కరు, వెస్టర్న్ బ్లాక్ కి టక్కరు, ఇవన్నీ టక్కర్ జరుగుతున్నాయి, ఎస్పెషల్లీ ఆన్ ద వెస్టర్న్ బ్లాక్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ concentration on the US because of the nonsense that US has done with respect to the tariff wars. So keeping that perspective in mind, ఇక్కడ ఒకటే బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ ఏంటంటే ద సిపిఈసి, బోర్డ్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్స్ లో, వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ కాన్సెప్ట్ లో కూడా చైనాస్ మ్యాప్ చూసుకుంటే దాంట్లో సిపిఈసి, ద కారిడార్ విత్ పాకిస్తాన్, ఈస్ ద బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్. వై దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్? ఎందుకంటే ఆ కొత్త సిపిఈసి పాసెస్ ఫ్రమ్ పిఓకే అండ్ ఇండియా, Pakistan occupied Kashmir is a part of India, where definitely గా మనని ఆ యాంగిల్ లో పెట్టి చైనా ఎక్కడైనా దెబ్బతీస్తుందని మనం యాంగిల్ ఆలోచించుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనకు మామూలుగా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఇండియా చైనాలో ట్రూప్ డిసెంగేజ్మెంట్ రీఎఫార్మ్, అంటే వాళ్ళ కొట్లాడుకోవడం ఆపేస్తారు, ఎస్పెషల్లీ అట్ ద లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్, ఫ్లైట్స్, ఎవ్రీథింగ్, పీపుల్ టు మూవ్మెంట్, మాన్సరోవర్ యాత్ర, ఇవన్నీ కూడా ఇనిషియేట్ చేశాము. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ స్మూత్లీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ, బట్ వీ డోంట్ నో వాట్ విల్ బి ద ఫ్యూచర్. సో వీసా ఫెసిలిటేషన్ అండ్ ఎకనామిక్ టైప్స్ ఆర్ ఇంక్రీస్డ్. ఎస్సీఓ డిక్లరేషన్ లో బేసిక్గా పుల్వామా అటాక్ గురించి స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో దానివల్ల, బట్ బలోచిస్తాన్ ఇష్యూ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ ఇష్యూ దట్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. సో basic bone of contention, as I told you, Belt and Road Initiative with respect to CPEC is the bone of contention because it passes through POK.
అది మేజర్ ఇష్యూ, అది కూడా రేజ్ చేయడం జరిగింది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద SCO మీటింగ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ థింగ్స్. ఫస్ట్ is troop disengagement, visa facilitation, people to people movement, Mansarovar Yatra, everything happy. So more than physical fights, diplomatic and strategic talks, high level officer discussion jarigindi. These visits are also very very beautiful. That shows there is more scope for China-India relation, especially with respect to Russia, is increasing beautifully and unfortunately tucker to the Western blocs. And finally, the only bone of contention is the border node of BRI initiative with respect to CPEC, because it touches POK. So geostrategy angle with examples ichchanu so that notes ki easy avutundi. Manaki దీని వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? There are 2-3 angles in which we have to take. The first angle is Eurasian importance. Second, China factor ఒకటి ఆలోచించాలి. థర్డ్, రష్యా ఫ్యాక్టర్ ఒకటి ఆలోచించాలి. ఇది కాకుండా పాకిస్తాన్ అండ్ టెర్రరిజం, ఇవన్నీ కాకుండా ఏమేమి బ్లాక్స్ ఉన్నాయో వాటిని మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్ మనం చూసుకుంటే, ఫస్ట్ చూసుకుంటే యురేషియన్ ఇంపార్టెన్స్. మనకి SCO టైస్ ఇండియా టు ద యురేషియన్ హార్ట్లాండ్, ద మ్యాకిండర్స్ హార్ట్లాండ్ థియరీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాబర్ పోర్ట్ అవన్నీ ఉన్నాయి మనకి, ట్రేడ్కి కామర్స్కి అన్ని కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో చాబర్ పోర్ట్ ప్లస్ INSTC, యాక్సెస్ టు సెంట్రల్ ఏషియా వితౌట్ టచింగ్ పాకిస్తాన్. సో ఇది మనకి మేజర్గా ఉన్న అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఆలోచించాల్సింది చైనా ఫ్యాక్టర్. చైనా ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఏంటిది? డైలాగ్. డైలాగ్ ఈస్ హిట్టింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ. లైక్ వుహాన్, చెన్నైలో జరిగింది 2019, ఈ సమిట్స్ అటెండింగ్, CPEC రిజెక్షన్ ఓవర్ పాక్ 7, ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెన్షన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ డైలాగ్. దట్ ఈస్ వన్ చైనా ఫ్యాక్టర్. రష్యా ఫ్యాక్టర్ ఏంటిది? పోస్ట్ యూక్రెయిన్ టిల్ట్ టువర్డ్స్ చైనా, ఇది మాకు కనపడుతుంది జాగ్రత్తగా. సో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన యాంగిల్. ఎందుకు? ఎగ్జాంపుల్ S-400 defense deal sustained despite US CAATSA pressure. This shows that even if US tries to hurt us, we have Russia as our partner and our deal went forward. Adi kaakunda the oil things that we are doing. So all these things, Eurasian importance, then China factor, then Russia factor. Adi kaakunda Pakistan and terrorism is oka angle. So SCO platform to expose Pakistan's cross-border terrorism, that is an advantage for India. Example, India raised Pulwama attack 2019. Sindhur గురించి ఏం మాట్లాడలేదు కాబట్టి ఆలోచిస్తున్నారు. That is a major point. And next, బ్యాలెన్సింగ్ బ్లాక్స్. మనకి ఈ బ్లాక్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇండో పెసిఫిక్, దేర్ క్వాడ్, దాంట్లో మనకి ఇండియా, US, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా ఉంది. మన మెరిటైమ్ ఫోకస్ విల్ ఇంక్రీస్. నెక్స్ట్ యూరేషియన్ యాంగిల్లో చూసుకుంటే SCO అండ్ RIC, మన కాంటినెంటల్ ఫోకస్ కూడా బాగుంటుంది. ఎగ్జాంపుల్, SCO సమిట్ 2023లో ఇండియా హోస్ట్ చేసింది వర్చువల్గా, సో దట్ ద బ్యాలెన్స్ ఇస్ స్టిల్ మెయింటైన్. సో అన్నిటినీ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఆల్ దీస్ యాంగిల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఎగ్జామ్లో ఈ యాంగిల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యురేషియన్ యాంగిల్, చైనా యాంగిల్, రష్యా యాంగిల్, ఇది కాకుండా పాకిస్తాన్ అండ్ టెర్రరిజం, అది కాకుండా బ్యాలెన్సింగ్ బ్లాక్స్, ఇండో పెసిఫిక్ బ్లాక్స్, క్వాడ్, ఇవన్నీ మెన్షన్ చేయాలి. ఇవన్నీ చేస్తేనే యువర్ ఆన్సర్ విల్ హ్యావ్ క్రక్స్. వాట్ దే విల్ అండర్స్టాండ్ బై దిస్ ఇస్ దిస్ పర్టికులర్ క్యాండిడేట్ ఇస్ కనెక్టింగ్ ఆల్ ద డాట్స్. దట్స్ ద బెస్ట్ పార్ట్ దట్ దే వాంట్. దట్ స్మార్ట్నెస్ వీ డోంట్ హ్యావ్, దట్ ఇస్ అ హోల్ పాయింట్. సో ఇదంతా కూడా క్లియర్గా మనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటిది, ఎవ్రీథింగ్ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ అ టేబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SCO చూడండి, ఎనర్జీ యాక్సెస్ ఉంటుంది, ట్రేడ్ రూట్స్, చైనాకి కౌంటర్, చైనాకి మేనేజ్ రైవల్రీ, అవాయిడ్ టూ ఫ్రంట్ వార్, రష్యాతో డిఫెన్స్ అండ్ ఎనర్జీ టైజ్, పాకిస్తాన్తో టెర్రరిజం ఎక్స్పోజ్ చేయడానికి, గ్లోబల్ సౌత్కి మనకి లీడర్షిప్ రోల్. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటిదో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఫార్మ్ నోట్స్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. సో ప్రిలిమ్స్కి, మెయిన్స్కి ఓవరాల్గా పనికొచ్చే ఐడియా ఇట్లా ఉంటుంది. అయితే దీంట్లోంచి మనకు వచ్చే పర్స్పెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్, RIC, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ రిలేషన్స్, ఇది మెయిన్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా. నెక్స్ట్ BRI, దీని మీద చాలాసార్లు క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ మ్యాపింగ్. నెక్స్ట్ CPEC, ఆ రోడ్ ఏంటిది, దాని మ్యాప్ ఏంటిది, దానివల్ల ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, మ్యాప్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ SCO plus, because it's extending, that shows it's going to become a powerful block. So that is very very important for your prelims. So ఈ టాపిక్ లోంచి మీరు తీసుకోవాల్సిన పాయింట్స్, ఆర్డర్స్. The next important topic for SNT is sickle cell, the battle for disability justice. Very very important, beautiful article written on it. So దాంట్లో ఉన్న, ఇట్స్ అ ఫ్యాక్చువల్ బేస్డ్ టాపిక్. అండ్ మనకి ఇండియాలో చాలా మంది సికిల్ సెల్ అనేమియాతో సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. దేర్ ఫర్ కీపింగ్ దట్ పర్స్పెక్టివ్ చూసుకుంటే, సికిల్ సెల్ డిసీజ్ STD, ఇట్స్ అ జెనెటిక్ బ్లడ్ డిజార్డర్ వేర్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ RBCs బికమ్ క్రిసెంట్ ఆర్ సికిల్. సికిల్ అంటే కొడవల్ లెక్క, ఇట్లా ఈ ఫామ్లో ఉంటుంది. సో సెల్, రెడ్ బ్లడ్ సెల్ ఇట్లా ఉంటుంది. సికిల్ సెల్ ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ చూసారా, ఇది ఇట్లా ఉంటుంది, బట్ హియర్ ఇట్లా బ్రేక్ అవుతుందన్నమాట. సికిల్ తర్వాత ఇవి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే,
అబ్నార్మల్ హిమోగ్లోబిన్, దాన్నే హెచ్బిఎస్ కౌంట్ భయంకరంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో సికిల్ బ్లడ్ ఫ్లో వల్ల ఇలాంటి బ్లడ్ ఫ్లో, మామూలుగా బ్లడ్ ఫ్లో ఇట్లా స్మూత్గా వెళ్ళిపోవాలి, ఈ సికిల్ ఇక్కడికి వచ్చి అడ్డం పడతా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ అడ్డుపడిపోయి బ్లడ్ ఫ్లోని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే పెయిన్, ఫ్యాటిగ్, ఆర్గన్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, బ్లడ్ ఫ్లో తగ్గిపోవడం వల్ల లైఫ్ స్పాన్ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది ఆఫ్ ఆర్బీసీస్. దానివల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం అనీమియా, అండ్ దట్ టు ఎట్ క్రానిక్ లెవెల్, అంటే పిచ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. సో క్రానిక్ అనీమియా వస్తుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఫైనల్గా స్ట్రోక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నాయి, కిడ్నీ అండ్ లివర్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఇది ఓవరాల్గా ఎర్లీ ఇన్ లైఫ్ తొందరగా స్టార్ట్ అవుతుంది. లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది బై 20 to 30 years బికాస్ ఆఫ్ సికిల్ అనీమియా. సో ఈ టాపిక్ మనకెందుకు ఇంపార్టెంట్? సో ద నెక్స్ట్ యాంగిల్ దట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఇస్ ఇండియాకి బర్డెన్ ఏంటి, దానివల్ల సోషల్ ఇంపాక్ట్ ఏంటి. సో అకార్డింగ్ టు ది ఎపిడెమాలజీ, highest prevalence in tribal populations of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Orissa, Gujarat and Maharashtra and Andhra Pradesh and Telangana kuda sickle cell anemia patients భయంకరంగా ఉన్నారు. ఆల్మోస్ట్ 20 లక్షల మంది ఎఫెక్ట్ అయినారు, 1.4 క్యారియర్స్ ఉన్నారు ఆఫ్ దిస్. సో ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు 20, క్రానిక్ అటు క్రానిక్ లెవెల్. సో ఇది పిల్లలకి స్టార్ట్ అయింది అనుకో, ఎర్లీ ఏజ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది, పిల్లలు స్టార్ట్ అవుతుంది వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ఎఫెక్ట్ అయింది. స్కూల్ అటెండెన్స్ గాన్, ఎంప్లాయబిలిటీ విల్ బి గాన్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ఆల్సో. 20 లక్షల మంది వర్క్ ఫోర్స్ ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ అంటే అర్థం చేసుకోండి. వాట్ ఇఫ్ దే వర్ హెల్దీ, వాట్ కెన్ బి డన్? సో బ్యూటిఫుల్ ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్. కానీ వీళ్ళు అన్హెల్దీగా తొందరగా చనిపోవడం వల్ల వాళ్ళ స్కూల్ అటెండెన్స్ గాన్, ఎంప్లాయబిలిటీ గాన్, ప్రొడక్టివిటీ గాన్. అండ్ ఇది కాకుండా సికిల్ సెల్ అనీమియా పేషెంట్స్ని స్టిగ్మా అండ్ ఎక్స్క్లూజన్ ఇస్ అనదర్ యాంగిల్ దట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్. సో పేషెంట్స్ ఫైనల్గా ఇవన్నీ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళందరూ ఫైనల్గా పవర్టీ ట్రాప్స్లో పడిపోతారు. సో ఈ సికిల్ సెల్ డిజీజ్ ఫైనల్గా ఫిజికల్ డిసబిలిటీ అండ్ మెంటల్ టార్చర్ రెండు ఉంటుంది అన్నమాట. ఇన్విజిబుల్ డిసబిలిటీ విచ్ ఇస్ మొబిలిటీ ఇష్యూస్, ఫ్యాటిగ్ రెండు ఉంటాయి. ఇన్విజిబుల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈస్ పెయిన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాగ్నిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ భయంకరంగా ఉంటాయి, కనపడదు, కదలలేరు, అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఎస్సీడీలో 20 లక్షల మంది అంటే వెరీ హ్యూజ్ పాపులేషన్, 1.5 crore క్యారియర్స్ ఉన్నారు. దట్ ఈస్ ద కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, దాని బర్డెన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద సోషల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దిస్ హెస్ బీన్ క్లియర్లీ మెన్షన్ సో దట్ యూ కెన్ రైట్లో మీరు ఎగ్జామ్లో రాయాల్సిన పాయింట్స్ ఇవి ఉంటాయి. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, కాన్స్టిట్యూషనల్ లీగల్ యాంగిల్ చూసుకుంటే మనము వై షుడ్ వి టేక్ కేర్, రైట్స్ ఆఫ్ పర్సన్ విత్ డిసబిలిటీస్ యాక్ట్ ప్రకారంగా చేసుకోవాలి. దీంట్లో ఎస్సీడీని ఇంక్లూడ్ చేశారు బికాస్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ రికగ్నైజ్డ్ డిసబిలిటీ. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. ఇట్ ఈస్ అ రికగ్నైజ్డ్ డిసబిలిటీ అండ్ సర్టిఫికేషన్ సిస్టమ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్. మెనీ పేషెంట్స్ ఫెయిల్ టు గెట్ దిస్ డిసబిలిటీ పెన్షన్ ఆర్ బెనిఫిట్స్ రావట్లేదు. వై? సో దిస్ కమ్స్ అండర్ గవర్నెన్స్ యాంగిల్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దీనివల్ల మెడికల్ గైడ్ లైన్స్, ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ భయంకరంగా దెబ్బతింటుంది. ఇవన్నీ కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ చూసుకుంటే ఆర్టికల్ 41 ప్రకారంగా స్టేట్స్ డ్యూటీ టు ప్రొవైడ్ పబ్లిక్ అసిస్టెన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సిక్నెస్ అండ్ డిసబిలిటీ. ఇట్ ఈస్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్యూటీ దట్ ద స్టేట్ హ్యాస్ టు పర్ఫార్మ్. అండ్ సికిల్ సెల్ అనీమియా ఇంతమంది పేషెంట్స్ ఉండగా వాట్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ డూయింగ్ అబౌట్ ఇట్? సో దట్ ఈస్ యాంగిల్. గ్లోబల్ డైమెన్షన్లో హౌ దే ఆర్ డూయింగ్ థింగ్స్. Africa is worstly hit with this. Who, according to recognized SDs, a global public health priority. So that shows internationally also it is a common, internationally also it's a very dangerous thing. Africa, especially Nigeria, has the highest prevalence, especially అందుకే ఏం చేస్తున్నారంటే several countries are doing screening tests right at the time when they are born. Plus hydroxyurea therapy program చేయడం మొదలెడుతున్నారు. These are the solutions. One is newborn screening, second is hydroxyurea therapy programs. Rich countries like US and UK ఏం చేస్తున్నారు? Universal newborn screening, early vaccination and bone marrow transplants with curative but expensive. So only rich వాళ్ళకే ఉంది యాక్సెస్, పూర్ కంట్రీస్కి లేదు. రిచ్కి ఒకటే ఉంది, పూర్ కంట్రీస్కి ఇలాంటివి లేవు. మన గ్లోబల్ సౌత్లో దిస్ ఇస్ బికమ్ అ వెరీ బిగ్ గ్యాప్. సో యాక్సెస్ టు కాస్ట్లీ ట్రీట్మెంట్ దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఇస్ లిమిటెడ్. దానివల్ల ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇన్ ది అవుట్కమ్స్. So this is becoming something called medical inequality. It leads to medical inequality. So that's another big problem that India, especially global south, is facing. So adi manam chudalsina angle. Idi kaakunda manaki deentlo vache questions emunnai. First deentlo manam chudalsina major point entante, first SCD disease linking to anemia. It is one angle that we have to think. సెకండ్ రీజన్స్. ఇక్కడ రీజన్స్ ఏం లేదు, బేసికల్గా జీన్. సో దీంట్లో మనము
ఈ యాంగిల్ మనం ఆలోచించాలంటే అంటే వన్ టెక్నాలజీ విచ్ కెన్ యాక్చువల్లీ చేంజ్ ద హోల్ డైనమిక్స్ ఈజ్ సమ్ టెక్నాలజీ కాల్డ్ క్రిస్పర్ టెక్నాలజీ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జీన్ ఎడిటింగ్ అంటారన్నమాట. దీని మీద ఒక బ్యూటిఫుల్ వీడియో ఆల్రెడీ చేశాను క్రిస్పర్ టెక్నాలజీ మీద, ప్లీజ్ హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ అట్ దట్. సో వన్ కట్స్ ఆఫ్ ద డిఫెక్టెడ్ పార్ట్, అటాచెస్ ద న్యూ పార్ట్, ఆ జబ్బు వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. జీన్ ఎడిటింగ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట, దాన్ని క్రిస్పర్ టెక్నాలజీ అంటారు. సో దిస్ వన్ గ్రేట్ సొల్యూషన్ దట్ వీ కెన్ గివ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ సికిల్ సెల్ ఎనీమియా. సో యూ కెన్ వర్క్ అ లిటిల్ బిట్ ఆన్ క్రిస్పర్ టెక్నాలజీ. సో జీన్ది కాబట్టి మనకి ఇది. So these are all the perspectives in which you can get, majorly you will get a prelims question based on this. Scope ఎక్కువ ఉంది prelims questions కి. So keep that in mind. మనకి వచ్చినా సరే క్రిస్పర్ టెక్నాలజీ మీద వచ్చే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. So that is the whole statistics of this particular beautiful article, the sickle cell article. Okay. So moving on, the most important and very fantastic topic is 60th year of India-Singapore combination and partnership. దాంట్లో ఇట్స్ అ ఫ్యాక్చువల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. బేసికల్గా ఎనర్జీ ట్రేడ్స్, డిఫెన్స్ ట్రేడ్స్ పెంచుకుందాం. సింగపూర్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజిక్ పాయింట్ ఫర్ అస్ ఆల్సో టు కౌంటర్ చైనాస్ ఇంటర్నేషనల్ పాలసీస్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్? 60 years of independence, Singapore ties reforms, CSP, కాంప్రిహెన్సివ్ స్ట్రాటజిక్ రిలేషన్. ఇప్పటివరకు ఓన్లీ యూనిడైరెక్షనల్ బైలేటరల్ చేశారు. సో ఇప్పుడు కాంప్రిహెన్సివ్గా ఓవరాల్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ పెట్టుకుని దాంట్లో నాట్ జస్ట్ కామర్స్ అండ్ ట్రేడ్ బట్ ఆల్సో డిఫెన్స్ టైస్, సెక్యూరిటీ టైస్, మెరిటైమ్ టైస్ అన్నీ పెట్టుకుని వీ హ్యావ్ టు కౌంటర్ చైనా. సో దేర్ఫోర్ సింగపూర్ బికమ్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్ ఫర్ అస్. సో 2024లో అప్గ్రేడ్ చేయడం చెప్పింది. సింబల్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ, స్ట్రెంథనింగ్ ట్రస్ట్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్. దిస్ ఇస్ వన్ యాంగిల్, ఇది డిప్లొమాటిక్ స్టెన్స్. అయితే ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్లో చూసుకుంటే పిఎస్ఏ ముంబై, భారత్ ముంబై కంటైనర్ టర్మినల్, అది మేజర్ ఫ్యాక్టర్. దానివల్ల మన పోర్ట్ కనెక్టివిటీ పెరుగుతుంది అండ్ లాజిస్టిక్ బేసెస్ కూడా పెరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫ్యూచర్ దట్ వీ హ్యావ్. అది కాకుండా ఇండియా సింగపూర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లో దే వాంట్ టు ఇంక్రీజ్, డిజిటల్ ఎకానమీలో దే వాంట్ టు ఇంక్రీజ్, ఫినాన్షియల్ టెక్నాలజీలో దే వాంట్ టు ఇంక్రీజ్, హెల్త్ కేర్ దే వాంట్ టు ఇంక్రీజ్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో దే వాంట్ టు ఇంక్రీజ్, అండ్ ఫైనల్లీ సస్టైనబిలిటీ పాయింట్లో కూడా దే వాంట్ టు ఇంక్రీజ్. అందుకే ఇవన్నీ ఇన్ని ఫీల్డ్స్లో వీ వాంట్ టు డూ దిస్. కాబట్టి this becomes a comprehensive strategic partnership. It involves so many fields which gives an overall development of the relation that India and Singapore has. So Singapore, why it is very important is, it is because it is a financial hub and trade gateway for India with ASEAN nations. ASEAN nations to direct ga, this is the gateway kabatti Singapore finally becomes a very 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 beautiful gateway access point ఫర్ ఆల్ ది ఆసియాన్ నేషన్స్. అందుకే మన మార్కెట్ సింగపూర్ ద్వారా వెళ్ళాలి కాబట్టి ఫస్ట్ సింగపూర్తో మన రిలేషన్ ఫెంటాస్టిక్గా పెట్టుకోవాలి. మనమే కాదు, చైనా వాళ్ళు కూడా సింగపూర్తో చాలా రిలేషన్ పెట్టుకుంటారు. సో అది కూడా ఒక డేంజరస్ ఫ్యాక్టర్. సో దిస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్, డిప్లొమాటిక్ సిగ్నిఫికెన్స్. నెక్స్ట్ జియో స్ట్రాటజీలో చూసుకుంటే మనము సింగపూర్ ఈజ్ ది యాంకర్ ఫర్ ఇండియాస్ యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సింగపూర్ని మన గుప్పెట్లో పెట్టుకుంటే we can counterbalance China's influence, especially in the Indo-Pacific region and ASEAN లో కూడా మనం చైనాకి టక్కరిచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఈ యుఎస్ టారిఫ్ తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి దాని ప్రామినెన్స్ ఇంక్రీజెస్, పొజిషన్ సింగపూర్ యాజ్ అ స్టెబిలైజింగ్ పార్ట్నర్ అండ్ యాజ్ అ బిగ్ కుషన్ అగేన్స్ట్ యుఎస్. సో దానివల్ల యుఎస్కి టక్కరించుకోవడానికి సింగపూర్ బికమ్స్ ద కుషన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ స్ట్రాటజిక్ కోఆపరేషన్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఇండియా సింగపూర్ మినిస్టరియల్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ 2024లో జరిగింది. దాంట్లో మనం 6 పిల్లర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఒకటి మాట్లాడాము. ఆ 6 పిల్లర్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, సెకండ్ కనెక్టివిటీ, థర్డ్ డిజిటైజేషన్, ఫోర్త్ హెల్త్ కేర్, ఫిఫ్త్ స్కిల్స్ అండ్ సిక్స్త్ sustainability. So these are all the pillars what we spoke about in 2024. Next, expand B2B, business to business and G2G, government to government ties కూడా ఇంక్రీజ్ చేద్దామని. దీనివల్ల ఇలాంటివన్నీ చేసుకోవడం వల్ల మనకి నెక్స్ట్ స్టేజ్లో మనము మెరిటైమ్ సెక్యూరిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, సప్లై చైన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ డిజిటల్ నెట్వర్క్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా ఓవరాల్గా ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ కోఆపరేషన్ వల్ల మన యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ సూపర్గా అయిపోతుంది.
ఆసియాన్ సూపర్ అయిపోతుంది, చైనాకి టక్కర్ అయిపోతుంది, యుఎస్ కూడా టక్కర్ అయిపోతుంది. సో యుఎస్ చైనాకి కంప్లీట్ టక్కర్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ రీజన్స్ లైక్ ఇండో పసిఫిక్ ఆసియాన్ సెంట్రలైజేషన్ పెరుగుతుంది, B2B బిజినెస్ విల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ మినిస్ట్రియల్ రౌండ్స్ ఇవన్నిటి వల్ల ద 6 పిల్లర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, కనెక్టివిటీ, డిజిటైజేషన్, హెల్త్ కేర్, స్కిల్స్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ, ఈ యాంగిల్స్ అన్నిట్లో కూడా బ్యూటిఫుల్గా మనం చేసుకోవచ్చు. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఓవరాల్గా సింగపూర్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ స్టూడ్ యాజ్ అ బిగ్ కుషన్ ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ ద టారిఫ్ వార్స్. కాబట్టి సింగపూర్ అండ్ ఇండియా విల్ బి అ వెరీ స్ట్రాంగ్ రిలేషన్, వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యాక్సెసింగ్ మార్కెట్స్ ఆఫ్ ఆసియాన్ నేషన్స్. ఈ డైరెక్షన్ ఆఫ్ యాంగిల్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో మన వల్ల ఇంపాక్ట్స్ ఏంటిది? పిఎం మోడీ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ జయశంకర్ కూడా కలుస్తా అని చెప్పారు, ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్, ప్రధాన్ బిజినెస్ వీళ్ళందరినీ మీటింగ్ జరిగింది. దానివల్ల మన సప్లై చైన్ రెసిలియన్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ ఇండో పసిఫిక్ సెక్యూరిటీ ఆర్కిటెక్చర్ ఆల్సో విల్ ఇంక్రీజ్. సో దీస్ ఆర్ మేజర్ అడ్వాంటేజెస్ దట్ వీ హ్యావ్. అండ్ దీనివల్ల ఇండియా విల్ బి అ ట్రస్టెడ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్ ఇన్ ఆసియాన్ అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో కూడా మనకి ఓవరాల్గా చాలా బెనిఫిట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది, జస్ట్ బికాస్ వీఆర్ మేకింగ్ అ వెరీ గుడ్ డీల్ విత్ సింగపూర్. సో ఈ యాంగిల్లో మనం చూసుకుంటే వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. ఫస్ట్ ఈస్ ఇండియా సింగపూర్ strategic relation. Second thing, ASEAN nations. Next, maritime security etla important. Next, countering China, US, especially tariff. So, ee perspective lo chusukunte this question is very, very important for prelims, ASEAN nations prelims, maritime security prelims, and countering China and all these things becomes a very important scope for mains. So overall, India-Singapore relation will give a scope of varied questions which can come in your UPSC exam. Therefore, ee angles lo manam chadukunte you can do very good work and get very good marks. So these are all the topics for today. Shaman Padikunla signing off. Bye-bye.